पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की ओर से एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के महासचिव सुनील मेहरा और अरविंद सिंह मक्कड़ की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में किया गया। इस मौके पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के महासचिव सुनील मेहरा, अरविंद सिंह मक्कड़ आदि ने अपने संबोधन में कहा कि पंजाब के शहरों और गाँवों में अंधेरा छाया हुआ है और बिजली की किल्लत हो रही है। पंजाब सरकार की ओर से 72 घंटों के उद्योगों को बंद करने के आदेश दिए हुए हैं। पंजाब में दिन और रात के समय 8 से 10 बार तक अघोषित बिजली के कट लग रहे। इस करके पंजाब सरकार की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब के व्यापारियों को 3 दिनों के अंदर बिजली से राहत ना दी गई और बिजली के कट खत्म ना किए गए तो पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की होगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की वर्किंग कमेटी की मीटिंग अज अन्नपूर्णा सिविल लाइन में संपन्न हुई। इस वर्किंग कमेटी के तमाम मैंबर हाजिर हुए और इस फैसला किया गया कि पंजाब के अंदर 72 घंटे इंडस्ट्री को बंद कर दिता गया। नवे फरमान जारी कर दिते गए। सरकार ने यह लगता है कि जिन्हें हथ चक दिते ने। अज 8-10 वारी घर की बिजली नहीं है। 5 रुपये वादा और पूरी बिजली देने का 24 घंटे का वादा सरकार का, कैप्टन सरकार का फेल हो गया। हुण नवा फरमान अज तो फिर मंगलवार रात तक, बुधवार सोम तक 72 घंटे का बिजली बंद करने का इंडस्ट्री का फरमान फिर आ गया। असी सरकार तो मंग करते हैं कि जे अगे 50% व्यापार से उद्योग बंद पिया हुआ है, सरकार तो तुरंत बिजली बहाली करे और 5 रुपये बिजली करे। और जेरे वादे 5 रुपये का सीगा, इलैक्शन आ गया, इलैक्शन मैनीफेस्टो के वादे किए जा रहे हैं। सरकार इलैक्शन मैनीफेस्टो को लीगल डॉकूमेंट घोषित करे। जी सरकार इलैक्शन के मैनीफेस्टो तो इधर उधर जाए, उस सरकार को बरतरफ कर दिता जाना चाहिए। राहत पैकेज MSME के ट्रेड को भी MSME शामिल कर लिया गया है। जेरे फायदे इंडस्ट्री को मिलते हैं, व्यापारियों को मिलने चाहिए ने। राहत पैकेज होना चाहिए। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है, पंजाब सरकार ने अजे नहीं की। वो राहत पैकेज साडी छोटे व्यापारी को, छोटे उद्योग को, छोटी इंडस्ट्री को भी मिलना चाहिए। मैं सरकार को चेतावनी देना कि जे बिजली बहाल ना की गई तो पूरे पंजाब का व्यापारी सड़कों तो उतरेगा और ये सरकार के MLA MP और सरकार का घेराव करेगा। सरकार साडी बिजली गुल करके साडे व्यापार गुल करना चाहती है, असी सरकार गुल कर देवांगे। GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ GST ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਿਟਰਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ ਨੇ 92 ਲੱਖ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GST ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਔਰ 12 ਲੱਖ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 22% GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ 0.72%, 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 35% GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 27% GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1,41,000 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਵਿਭਾਗ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਦਾਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਕਿ 40% ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੀਲਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ VAT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਵੈਟ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 0.62% ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੀ ਵੀ ਟੀਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ 35% ਤੋਂ 38% ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 7 ਹੋਈਆਂ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਤਰ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਟਰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ GST 3 ਵੀ ਉਹ ਭਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁਣ ਲੈਣਾ। 80 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 20 ਪੱਲਿਓਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2017 ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। 20 ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 20 ਤੱਕ ਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਰੇਟ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ FD ਬਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਚੱਲ 4.5%। ਜੇ ਤੁਸੀਂ GST ਲੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 18%। 18% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 18% ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ 18% ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 6% ਹੈ, ਵਿਆਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 4%। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਰ ਹੈ 18%। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ? 9%। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਕਫਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਾਂ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ 18% ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਆਜ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲਓ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ 18% ਦਾ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 4.5% ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4.5% ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, RTGS ਕਰਾਤੀ, ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ GST ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 46 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਨੇ, ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ 2 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਬਣਾਓਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਮੈਂ ਬਲਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬਲਬ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਲਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਲਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੈਵਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇਵੇਜਨ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 9-9 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਰਿਆਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਅਫੀਮ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਸਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਈ ਵਾਹਨ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।